Are you able to hear my voice? Yes, voice వినిపిస్తుందండి. Okay, good. So what you are discussing last session? So last session లో ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా మనం? Right, data independency. So all are clear about data independency. What is the need of data independency? Why we are using data independency? Okay, right. So what is independency? Data independency. So simply data independence is nothing but changing in one level should not affect another levels. So in database management system, the data is stored in multi-layers. That means that the database architecture in levels, 3 levels. So that is one is application, that is external level or view level. Second one is called in a conceptual level or a logical level. And third one is in a physical level. 596. My any doubts? You have to post in chat box. As clear? Data independence is clear? Okay, right? 503. Okay, very good. So today we're discussing database management system architecture, DBMS architecture. So the database management system architecture will help us understand the components of database system and the relation among them. So ఈ architecture మనకి ఏం స్పెసిఫై చేస్తుందండి? So what are the different components we are using in a database management system? So database management system లో మనం ఏ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం, కాంపోనెంట్స్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది, స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఎనీ ఆర్కిటెక్చర్, ఒక ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకుంటే అందులో మనకి ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ కాంపోనెంట్స్ మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉందో, so those are specified in a architecture, right? So here also DBMS also it provides one architecture. It will is one of the architecture. So it provides what are the components you have to use in a database system and what is the relation between those components. So that is specified in a database management system architecture, right? Next, the architecture of database management system depends on the computer system on which it's run. So ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే మనం ఇచ్చేసే కంప్యూటర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? So this is the architecture, this is the DBMS system architecture. And okay, so these are called users. The first level, once again,
Okay, so these are called users, Navi users, application programmers, sophisticated users, and the database administrators. So this first level, this is called as a users. Those are called database users. So database ni use cheskune users amma. So these are called different types of users and one is Navi users, application programmers, sophisticated users. Okay, అండ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అమ్మ ఆర్కిటెక్చర్ అందరికి క్లియర్ గా విజిబుల్ గా ఉందండి? అమ్మ క్లియర్ గా కనిపిస్తుందా పిక్చర్ డేటాబేస్ ఆర్కిటెక్చర్? అయ్యో ఓకే ఓకే గుడ్. ఓకే, సో డేటాబేస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మనకి, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూజర్స్ అండి. సో ఇట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 4 పార్ట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇవి ఉన్నాయి చూసారమ్మా, నావీ యూజర్స్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్, సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అమ్మా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ పేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్, సో దోస్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్. సో అంటే నావీ యూజర్స్ దేన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటరాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ query processor. This phase is called as a query processor and this is called as a storage manager. Storage manager. This is called database. So the last phase ఏంటంటే ఇది database. This is called the architecture of database management system. So first, so what are the what are the different types of users? So మనకి different types of users ఎవరు ఉన్నారు? Navi users, application programmers, sophisticated users and database administrators. Those are the different types of users, right? So database users. So users are differentiated by the way they expect to interact with the system. సో ఒక మనం తీసుకున్న డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దేన్ని బేస్ చేసుకుని యూజర్స్ డిఫైన్ చేశారమ్మా. సో వాళ్ళు ఆ సిస్టమ్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇంటరాక్షన్ ద డేటాబేస్ యూజర్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్. సో డేటాబేస్ యూజర్స్ ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేశారంటే, సో వాళ్ళు డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్ ని ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళే రాస్తారు. ఇక్కడ మనకు యూజర్స్ ఏమున్నాయి? నావీ యూజర్స్, application programmers, sophisticated users, database administrators. Those are called users. Those are called users. So these users are interact with the database management system. Ella interact avutunnarante this is called interaction. So the Navi users are interact with application interact. Ante oka application interface తీసుకొని based on that application interface the Navi users are interact with the database system. And application programmers, so those are all programming knowledge. So programming knowledge persons kabatti those are using the application programs ichesi they are interact with the database system. And sophisticated users, so those are called professional users and so those are directly interact with the query. Some queries which cheskoni they are interact with the database management system. And the fourth one, database administrator, is the main role for the database management system, right? So we'll see one by one. So 544 endama doubt, any doubt? 544, please response. Okay, good. Right. So first, Navi users. So Navi users are unsophisticated users. So that means so Navi users nothing but they don't know any technical knowledge. They don't know any programming knowledge. So వాళ్ళకి ఎటువంటి programming knowledge ఉండదు. General persons. So those users are interact with the system by invoking one of the application programs that have been written previously. అంటే ప్రీవియస్ గా జనరేట్ చేయబడిన ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసుకొని దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద రైట్ database management systems. Navi users అంటే జనరల్ పర్సన్స్ అండి. సో
వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండదమ్మా. సో ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేకుండా డేటాబేస్ యూజ్ చేయగలిగితే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ నావీ యూజర్స్. మరి వాళ్ళు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు డేటాబేస్ సిస్టమ్ అంటే, సో దోస్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ సమ్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో అంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని బేస్డ్ ఆన్ దట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డిబిఎంఎస్. సో డిబిఎంఎస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. దే ఆర్ యూజ్ అంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి రాయరమ్మా. దే ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్స్, దే ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ క్వరీస్, జస్ట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద వన్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్. ఒక అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకొని దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మిషన్ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. సో ఏటీఎం మిషన్ తీసుకుంటే సో జనరల్ పీపుల్స్ ఆల్సో కెన్ విత్డ్రా ద మనీ. సో వాళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందండి. సో ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ అప్లికేషన్. సో ఆ స్క్రీన్ మీద మనకి ఏటీఎం మిషన్ మీద ఉన్న వెబ్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, బై యూజింగ్ దోస్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ దే క్యాన్ విత్డ్రా ద మనీ, దే క్యాన్ చెక్ ద బ్యాలెన్స్. సో everything can be interact with by using a web applications. Those type of users are called as a Navi users. ఆ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ అందరిని కూడా మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే నావీ యూజర్స్ అంటారు. వాళ్ళు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారంటే డేటాబేస్ ని వన్ ఆఫ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్, ఒక ప్రీవియస్ ఏదైనా ఒక జనరేట్ చేయబడిన వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని, సో బై యూజింగ్ దోస్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద database management systems, right? That is called Navi users. Okay, so that is the first user. So this is called Navi users. Navi users, those are interact with by using an application. Oka application use cheskoni those are interact with the database management system. Database management system, right? Next users. Application programmers. So application programs are computer professionals. So those are called computer professionals who write application programs. So application programmers అనేవాళ్ళు one type of data users, database users. So వాళ్ళు ఎవరు? So those are called programming knowledge. So programming knowledge ఉన్న users మనం ఏమంటారంటే application programmers అంటారు. So those are called computer professionals. So they are not using, they are write the application programs. సో అదే నావీ యూజర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? యూజ్ చేసుకున్నారు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకుని దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ సో డేటాబేస్. బట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్కి వస్తే ఏంటమ్మా? సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి దే రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేసి అంటే రాసి దే కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద database management system. So application programs can choose from many tools to develop user interfaces. So these are also develop the some of the interfaces. So వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంకేం చేయగలరంటే డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేసి కూడా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డిబిఎంఎస్ ని యూజ్ చేసుకోగలరు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. So those are called application programs. Application programs can write any type of application. So these are called use. Navi users are use. Application programs are writers, right? Clear? Next users, sophisticated users. So sophisticated users interact with the system without writing programs. So instead of programs, they are using queries. So by using queries, so query programming language, queries. So DBMS queries ని చేసి ఈ సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు, యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ రాయరు. దే ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ద queries. ఓకే, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అంటాం, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నావీ యూజర్స్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్, సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ database administrator, right? Navi users, application programmers, sophisticated users, they are using the queries. By using queries they are interact with the database management system. Application programmers అయితే ఎలా interact అవుతారంటే by using programs, different tools generate చేసి by using those tools we have to interact with the database management systems. అదే Navi users అయితే ఎలా interact అవుతారమ్మా? The Navi users are interact with some web applications. So already generate చేయబడిన వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఎవరమ్మా? డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. సో
So the database administrator is coordinates all the activities of the database system. Entire database ని coordinate చేసేది ఎవరంటే database administrator. So the database administrator has a good understanding of the enterprises information resource and needs. సో యూజర్స్ కి ఎటువంటి డేటా నీడ్ కావాలన్నా, డేటాబేస్ లో ఎటువంటి డేటాను రిప్రజెంట్ చేయాలన్నా, ఎంటైర్ ద డేటాబేస్ ని ఆర్గనైజ్ చేసేవాడే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ డిఫరెంట్ డేటా యూజర్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ డిఫరెంట్ డేటా యూజర్స్. సో డేటా యూజర్స్ ఏమున్నాయండి మనకి? నేవీ యూజర్స్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్, సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. సో నేవీ యూజర్స్ అంటే ఏమని చెప్పుకుంటాం? దోస్ ఆర్ ఎనీ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళకి ఎటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. బేస్డ్ ఆన్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటారు? బై యూజింగ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్. సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఎలా డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారండి? సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే బై యూజింగ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి బై యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ టూల్స్, బై యూజింగ్ జనరేటింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ టూల్స్ దే కెన్ యాక్సెస్ ద database. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకున్నాం? సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్. సో దే ఆర్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్స్. సో వీళ్ళు ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ రాయరండి, జస్ట్ బై యూజింగ్ క్వరీస్. సో క్వరీస్ ఇచ్చేసి దే కెన్ యూజ్ ద డేటాబేస్. నెక్స్ట్ వన్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఎంటైర్ డిబిఎంఎస్ ఆర్గనైజ్ చేసేవాడే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాబట్టి. సో either you can access the database by using queries or by using the programs, whatever it may be. Okay, right? So these are called different users in database management system, right? అర్థమైందమ్మా? యూజర్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ అర్థమైందండి. సో మనకున్న యూజర్స్ ఎవరు? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్: డేటా యూజర్స్, నావీ యూజర్స్, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్, సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఇవేంటి అంటే సో దే ఆర్ యూజింగ్. సో నావీ యూజర్స్ ఆర్ యూజింగ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఏం చేస్తారమ్మా? సో ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ కెన్ రైట్ ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారండి. సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు? దే కెన్ యూజ్ డిఫరెంట్ క్వరీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అంటే దోస్ ఆర్ ఆల్సోనే ప్రొఫెషనల్ యూజర్స్ అండి. సో క్వరీస్ ఎవరు రాయగలరు? ఓన్లీ దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే క్వరీస్ అనేవి రాయగలరు కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సోనే ప్రొఫెషనల్స్. సో sophisticated users, and those are using the queries. By using queries they can access the database. And fourth one database administrator. So by using the entire database schema in the sense that is description of in a database management system. Schema in the sense it is the entire description of in a database management system. That means entire organization run chese valle database administrator kabatti they can use database by using any ways. ఏ వేలోనే వాళ్ళు డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యూజ్. వీళ్ళు కూడా ఏంటి? యూజ్ చేసుకుంటారు. వీళ్ళు సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ ఆల్సో యూజ్. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రం దే రైట్ ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. నావీ యూజర్స్ ఆల్సో యూజ్. రైట్? క్లియర్ అండి? యూజర్స్ క్లియరా? నెక్స్ట్ ఏముందా మనకి? క్వరీ ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఏముందమ్మా? క్వరీ ప్రాసెసర్, రైట్? ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యూజర్స్ ఫేజ్. సో యూజర్స్ ఫేజ్ తర్వాత మనకి ఏముంది? క్వరీ ప్రాసెసర్ ఉంది. క్వరీ ప్రాసెసర్, రైట్? ద క్వరీ ప్రాసెసర్ విల్ యాక్సెప్ట్ క్వరీ ఫ్రమ్ యూజర్ అండ్ సాల్వ్స్ ఇట్ బై యాక్సెసింగ్ ద డేటాబేస్. సో ఈ క్వరీ ప్రాసెసర్ యొక్క వర్క్ ఏంటంట? సో విల్ యాక్సెప్ట్ ద క్వరీ ఫ్రమ్ యూజర్స్. ఇక్కడ మనకి ఎవరున్నారు? డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ డిఫరెంట్ యూజర్స్ నుంచి వచ్చిన క్వరీస్ అన్నిటిని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అండ్ వాళ్ళు ఏవైతే రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారో సో వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది నీడ్ అవుతుందో సో అవన్నీ కూడా ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారంటే క్వరీ ప్రాసెసర్ అనేవాడు సాల్వ్ చేస్తాడు. బై యూజింగ్ ఏ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేసుకొని సో ద క్వరీ ప్రాసెసర్ అనేవాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. సో పార్ట్స్ ఆఫ్ క్వరీ ప్రాసెసర్స్. ఇక్కడ మనకి క్వరీ ప్రాసెసర్స్ ఏమున్నాయండి? వన్స్ అగైన్ విల్ గో విత్ ఆర్కిటెక్చర్. Those are called different query processor: DDL interpreter, data definition language interpreter, data manipulation compiler, embedded DBML precompiler, and application programs that is called object code. Those are called different query processors. This is called query processor. This is the architecture ఒకసారి వస్తే మనం ఇక్కడ మన query processor లో డిఫరెంట్ query processors ఏమున్నాయో సో ఒకసారి చూడొచ్చమ్మా, రైట్? సో నావీ యూజర్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారమ్మా query processors తో? బై యూజింగ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ DBML ప్రీ కంపైలర్స్ ద్వారా. సో సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్
డైరెక్ట్ గా డిఎంఎల్ కంపైలర్స్ తో డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్స్ డిఎంఎల్ మీన్స్. సో డిడిఎల్ మీన్స్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ మీన్స్ చేసి. సో దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ దిస్ సెకండ్ phase. This phase is called as a query processor phase, right? Right. ఇక్కడ ఏమేమో మనకి parts of query processor. First DDL interpreter. This will interpret DDL statements and fetch the definitions in the data dictionary, right? So ఒకసారి మనం ఆర్కిటెక్చర్కి వెళ్తే చూడండి, ఇవి డేటా డిస్క్ స్టోరేజ్, దట్ ఈస్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఈ డిస్క్ స్టోరేజ్ నుంచి డేటాను ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటామా డిడిఎల్ ఇంటర్ప్రిటర్. దే కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటా డిక్షనరీ. మనకి డిస్క్ స్టోరేజ్ లో డిఫరెంట్ డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ పేజెస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఒకటి ఏంటంటే డేటా ఫైల్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఇండెక్సెస్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, స్టాటికల్ గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, డేటా డిక్షనరీలో కూడా మన డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ డిడిఎల్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈ డేటాబేస్ లో ఎక్కడి నుంచి డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇట్ విల్ యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటా డిక్షనరీ. సో డేటా డిక్షనరీస్ నుంచి సో డేటాని అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో దిస్ విల్ ఇంటర్ప్రిట్స్ DDL statements and fetch the definitions in the data dictionary. సో డేటా డిక్షనరీ నుంచి మనకి డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a DDL interpreter. సో డేటా డిక్షనరీ ఏం స్టోర్ అయి ఉంటుందమ్మా, ద డేటా డిక్షనరీ దట్ స్టోర్స్ metadata about the structure of the database. సో డేటా డిక్షనరీలో ఏముంటుందంటే డేటా అబౌట్ ద మెటాడేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ మెటాడేటా స్టోర్ అయిన మెటాడేటా దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. దీంట్లో ఎవరో డిడిఎల్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో డిడిఎల్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఎక్కడి నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేస్తుందంటే డేటా డిక్షనరీ నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేస్తుంది. డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటా డిక్షనరీలో నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేస్తుంది. ఈ డేటా డిక్షనరీలో ఏముంటుందంటే మెటా డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మెటా డేటా. సో డేటా స్ట్రక్చర్ అండ్ స్టోర్స్ ద మెటా డేటా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ DDL interpreter. Next, DML compiler. So this will translate DML statements, data manipulation languages, DML. So statements in a query language into low-level instructions that the query evaluation engine understands. And so idala DML compiler in the sense. So compiler దేనికి యూజ్ చేస్తామా? సో those are called translators. Compilers అనే వాళ్ళు ఎవరు? ఒక ట్రాన్స్లేటర్. సో ట్రాన్స్లేటర్ ఇన్ ద సెన్స్ సో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో సో కంపైలర్ కంపైలర్ అనేవాడు వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్లేటర్ అండి. సో ట్రాన్స్లేటర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? సో కెన్ ట్రాన్స్లేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో వన్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని అనదర్ లాంగ్వేజ్ లోకి సో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు ట్రాన్స్లేటర్స్. సో ట్రాన్స్లేటర్ యొక్క నీడ్ ఏంటి? సో దే కెన్ ట్రాన్స్లేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు అనదర్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ డిఎంఎల్ అనేవాడు కూడా ఏంటి? వన్ టైప్ ఆఫ్ compiler. So this will translate DML statements. So DML statements అనేవాడు ఎవరు రాస్తున్నారమ్మా? DML compiler ని ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మనకి ఇక్కడ? సో ద DML compilers can be used by sophisticated users. ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మనకి ఇక్కడ? ఒకసారి ఆర్కిటెక్చర్ లోకి వెళ్తే చూడండి. సో ద sophisticated users can use the DML compilers because of those are writing the queries. సో ఆ queries రాసిన queries ని సో డిఎంఎల్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది. ఎందులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి? సో ఇక్కడ మనం చూడండి, క్వెరీ ఎవల్యూషన్ ఇంజన్ అండర్స్టాండ్. సో క్వెరీ ఎవల్యూషన్ ఇంజన్. సో క్వెరీ ఎవల్యూషన్ ఇంజన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ మనకి క్వెరీ ఎవల్యూషన్ ఇంజన్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్వెరీ ఎవల్యూషన్ ఇంజన్. సో క్వెరీ ఎవల్యూషన్ ఇంజన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి ఈ డిఎంఎల్ కంపైలర్ అనేది ట్రాన్స్లేట్ చేస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఎంఎల్ కంపైలర్. చూడండి, సో దిస్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరు రాస్తారు? సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రాస్తారు. దట్ ఈస్ వాళ్ళు క్వెరీస్ ని ఇచ్చేసుకొని డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళు రాసిన క్వెరీ లాంగ్వేజ్ ని లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, దట్ లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎవరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు? క్వెరీ ఎవల్యూషన్ ఇంజిన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? అండ్ a query can usually be translated into any number of alternative evaluation plans for same query result. So DML compiler will select best plan for query optimization. So this is also used for query optimization. So that is called DML compiler. Next, query evaluation engine.
So what is the purpose of query evaluation engine? This engine will execute low-level instructions generated by the DML compiler on database management system. ఈ query evaluation engine యొక్క purpose ఏంటంటే, so it will execute the low-level instructions. ఈ low-level instructions అనేవి ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు? DML compiler. ఈ DML compiler జనరేట్ చేసే low-level instruction అన్నిటిని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడు ఎవడంటే query evaluation engine. So those are called different query processor. సో ఫైనల్ గా ఏ యూజర్ అయినా కానీ కన్ఫామ్ గా ఇంటరాక్ట్ విత్ ద query evaluation engines. ఇక్కడ చూసుకుంటే navigators are interact with the query evaluation engines and application programs also interact with the query evaluation engines, right? సో ఈ query processor అనేది మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అయ్యిందంటే మనకి ఇక్కడ query evaluation engines. సో ఈ query evaluation engines ఏం చేస్తాయంటే, సో లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే డిఎంఎల్ కంపైలర్ కానీ సోఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ కానీ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వీళ్ళు రాసే ప్రోగ్రామ్స్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేసేది డిఎంఎల్ కంపైలర్. క్వెరీ ప్రాసెసర్ జనరేట్ చేసే క్వెరీస్ ని కంపైల్ చేసేది డిఎంఎల్ కంపైలర్. సో ఆ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే, సో లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోకి జనరేట్ చేస్తుంది query evaluation engines, రైట్? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as సెకండ్ పేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ query processor. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటమ్మా, స్టోరేజ్ మేనేజర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ డేటాబేస్, డిస్క్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో మనకి డేటా అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఒకటి డేటా ఫైల్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, కొంతమంది ఇండెక్స్ లో స్టోర్ చేస్తారు, కొంతమంది డేటా డిక్షనరీలో స్టోర్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది, స్టోరేజ్ మేనేజర్, థర్డ్ ఫీల్డ్. So a storage manager is a program module which acts like interface between the data stored in a database and the application programs and the queries submitted to the system. So this is a storage manager is an interface between the database and the application programmers ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ రాశారో అవన్నీ ఎక్కడికి వస్తాయి, ఎక్కడ అవైల్యూట్ అవుతాయి, మనకి query ప్రాసెస్ లో అవైల్యూట్ అవుతాయి. సో దానికి డేటాబేస్ కి ఇంటర్ఫేస్ కింద ఏమి చేస్తా ఉంటాం మనం, స్టోరేజ్ మేనేజర్ అనేదాన్ని మన ఇంటర్ఫేస్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాం. ద స్టోరేజ్ మేనేజర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ స్టోరింగ్, రిట్రీవింగ్ అండ్ అప్డేటింగ్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ద స్టోరేజ్ మేనేజర్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే, స్టోరింగ్ ద డేటా అండ్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా అండ్ అప్డేటింగ్ ద డేటా ఇన్ డేటాబేస్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్టోరేజ్ మేనేజర్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as స్టోరేజ్ మేనేజర్. సో ఈ స్టోరేజ్ మేనేజర్ లో మనకి ఎవరు ఉంటారు, బఫర్ మేనేజర్ ఉంటాడు, ఫైల్ మేనేజర్, ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మేనేజర్స్ టు మేనేజ్ ద డేటా. మేనేజింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ either storing or retrieving or updating the data, right? So this is about that DBMS architecture. So DBMS architecture మనం ఏం చేస్తాం, what are the different components you have to use in a database management system and what is the relationship between those components. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్, వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునే క్వెరీ ప్రాసెస్ అండ్ స్టోరేజ్ మేనేజర్స్ అండ్ డేటాబేస్ అండి, రైట్? మా క్లియరా, డేటాబేస్ ఆర్కిటెక్చర్ క్లియర్ అండి? So this is the one of the important topic of my database management system architecture, DBMS architecture. All are clear about database management system architecture? Any doubts? ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Worry. No doubts. What is the purpose of transaction manager? Anyone?
Anyone? మా ట్రాన్సాక్షన్ after completion of entire first unit, so I will send PPTs to your WhatsApp number. నేను అందరికి సెండ్ చేస్తున్నాము నోట్స్ PPTs, సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ సెండ్. ప్రతిదీ PPTs మెటీరియల్ మొత్తం సెండ్ చేస్తాను. అదే సార్. So the transaction manager, what is the purpose of transaction manager? Anyone? The purpose of transaction manager is the system failure, ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అయినా కానీ, సో అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ అండి. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్. సో అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి, సో మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి డేటాను మనం రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడైతే మనం ఆగిపోయామో అక్కడి నుంచి మనం డేటాను మళ్ళీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్. వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బఫర్ మేనేజర్? సో బఫర్ ఏంటమ్మా? బఫర్ ఎందుకు? Yes, it will store the temporary అంటే కరెంట్లీ రన్నింగ్ ఆ క్వరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది? మనకి బఫర్ మేనేజర్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. రైట్, వెరీ గుడ్. రైట్, సో ఆల్ ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్? ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు ద ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఆల్సో? So all are clear about first session onwards, data, information, database management system, advantages and disadvantages of database management systems. So data independency and the database architecture. Only one or two topics left in this first unit. Only, database system architecture అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటంటే types of database architectures and single tier architecture, two tier architecture, three tier architecture. Those are discussed in next class. So next class ఈ చెప్పుకుంటే మనకి సో అయిపోయినట్టేనమ్మా. ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయినట్టు. ఇంకొక టాపిక్ ఉంది, ఒకసారి సిలబస్ కూడా చూడమ్మా మీరు కూడా. ఆ డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే పే చేయాలమ్మా, కంపల్సరీగా పే చేయాలి. ఆల్రెడీ దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అండి. కాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ లో, సో డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే దాన్ని మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటేనే ఇట్ ఈస్ హై కాస్ట్ అమ్మ. కన్ఫామ్ గా పే చేయాలండి. ఫ్రీగా ఎవరెవరమ్మా డేటాబేస్? ఓకే, రైట్. డౌట్స్ ఏం లేవు కదమ్మా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.